बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दरस कुरान सूरा आले इमरान दी आयात 100 तो 104 तक। पिछली आयात विच अल्लाह ताला यहूद नसारा नाल उन्हां ते तमामे उज्जत कर रहे सन, अक वाजे कर रहे सन ते मुश्तरका जिहा खिताब हो रहा सी। ते फिर हुण इत्थे आके आयत 100 ते आके ईमान वालियां अपने खिताब का रुख बदलिया ते फरमांदे ने, ऐ ईमान लाण वालिओ, तुसी अहले किताब की इस टोली के पिछे लग गए तो तुसी ईमान लियाण तो बाद भी एक बारी फिर काफर हो जाओगे। ए पिछे जिक्र होया कि ये जड़े अहले किताब ने उन्हां विच एक टोली जड़ी है ਉਹਦਾ सारा पिछे जिक्र होया कि वह हर किस्म ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ और खुल के और खुफिया चीज़ां कर रहे ने। इत्थों तक उन्हें चीज़ां कीतियां ने कि वो अपने बंदियां नूं आखदे ने कि तुसी जाके ना इस सैयदना मुहम्मद दे जड़े पैरोकार ने उन्हां दा हिस्सा बन जाओ। हिस्सा बन के ते फिर इनकार करो ते ਉਹਦੇ नाल होर ज़्यादा उन्हां दी तहरीक जड़ी है वो इफेक्टिव होवेगी। ते इस तरह वो बहुत ज़्यादा चीज़ां कर रहे हैं। और ये ईमान वालियां दी साइड ते भी हर किस्म के लोग ने जड़े उन्हां तो मुतसर भी होंदे ने। ये कुरान की गल तो पता लगता है कि इस तरह के लोग इस साइड ते भी आन, मुसलमानों की साइड ते जड़े नवे नवे हो रहे सन, कि उन्हां विच भी उन्हां दे अरबे कोई कामयाब भी होंदे आन, जिहदी वजह तो फिर अल्लाह ताला फरमांदे ने कि ईमान लाने वाले हो, जेड़े तुसी ईमान लैके आए हो, तुसी अहले हाँ वो जे एक एक ये तबका सी अहले किताब का जेड़े शैतनत ते उतरे होए। असलन तो कुरैश सन, लेकिन इन्हां विच भी लोग जड़े ना वो इस ते उतरे। लेकिन वो कुरान चो वाजे होंदा है कि अच्छे लोग भी आन, ये नहीं कि उन्हां च बुरे ही आन। वो लोग भी आन ईसाइयां च, यहूदियां च, जेड़े दूसरा अल्लाह ताला ने तारीफ की उस पैगंबर की मौजूदगी च वो आन। पैगंबर नूं नहीं मान रहे, लेकिन अल्लाह ताला आख्या कि अच्छे लोग भी इन्हां च है। लिहाजा ये इंसाफ का तकाजा भी होंदा, इंज ना होवे कि इक्को वारी जिस तरह असी ग्रोह नाल दुश्मनी ला लेने। ते अल्लाह ताला आख्या नहीं, इन्हां च अच्छे लोग भी ने, लेकिन ये जड़ा ग्रोह है पिछे लगो दे ना, ते टोली के पिछे लगो तो तुसी ईमान लियाउण तो बाद फिर काफर हो जाओगे। क्योंकि ईमान ते कुफर दोवे चीज़ां जड़ियां ने कट्ठियां नहीं रह सकदियां। ये एक एक चीज़ वाली बंदा हो सकता है। लिहाजा ये चीज़ वाजे की है कि तुसी इन्हां तो मुतात रव्या करो, इन्हां दीयां गल्लां ते ना लग्या करो। पैगंबर की स्पैशली मौजूदगी ते बहुत नुकसान दी चीज़ होंदी है, क्योंकि दूसरी अगे पिछे तो बहानाबाजी चल सकती है। कोई आख सकता मैंने पता नहीं लगा, कोई कुछ, लेकिन पैगंबर की मौजूदगी ते इस तरह की चीज़ जड़ी वो बिल्कुल ही बहुत ही उत्थे ते अल्लाह ताला जमीन ते अपने अदालत लाई ही होंदी है। उत्थे तो कोई गुंजाइश ही नहीं होंदी कि तुसी सजा तो या तुसी जजा तो बच सको। भाई तो इस तो अगली आ चाहते ने, खबरदार रहो, अहले ईमान नूं आख के भी फिर काफर हो जाओ। खबरदार रहो और सोचिया समझा करो, तुहाडा कुफर पैना कोई जायज़ हो सकता है जद कि तुहानूं अल्लाह दीयां आयतां पढ़ के सुनाईयां जा रही ने ते अल्लाह दा रसूल तुहाडे विच मौजूद है। इस वास्ते अल्लाह नूं मजबूती नाल पकड़े रखो, और याद रखो कि जड़ा अल्लाह नूं मजबूती नाल पकड़ेगा, समझ लो कि उसने सीधी राह पा ली। ਇਹਦੇ ਚ ईमान वालियां नूं खबरदार कीता है कि जरा सोचो तो सही इस गल ते भी ये आम हालात च भी मामला इन्ना सख्त नहीं होंदा। लेकिन हुण ते पैगंबर मौजूद है, अल्लाह का कुरान तुहाडे ते उतर रहा है, और ऐसियां निशानियां ने जिन्हों इंसानी अकल डिनाई नहीं कर सकती। ते तुहाडा हुण तुहाडा कुफर च पैना जायज़ हो सकता है भी इस तरह क्यों तुसी बई ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है जाके तुहानूं अल्लाह दीयां आयतां पढ़ के सुनाईयां जा रही ने, कुरान का नजूल हो रहा ते अल्लाह का रसूल तुहाडे विच दरम्यान मौजूद है, और तुहाडे विचों एक इंसान है जिहड़ा तुहाडे नाल इत्थे पैदा होया, तुहाडे नाल वंडा होया, ते ओहदी मौजूदगी च किस तरह तुसी ये तुहाडा जायज़ हो सकता है। इस वास्ते अल्लाह नूं मजबूती ना पकड़ो।
ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹਬਲੁल्लाह ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਰੱਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਵੀ ਕਰੇ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਤੌਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂ ਜਦਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਖਲਸੀ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਵੋ ਉਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਉਬਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਦਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਰੱਖੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਰੈਬ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਰੋ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਰੋ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਚਿਮਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡਰਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਫਾਤ ਹਕੂਕ ਅਬਾਦਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਰੋ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੋ। ਇਹ ਮਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ। ਇਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਾਂ ਈਸਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਾਏ ਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ੁਨਾਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਣ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨਫੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜੇ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲ ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਹਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕਿ 24/7 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੁਲੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਔਰ ਸ਼ਰ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਕੁਲੀਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਲੀਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਸ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਰਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿੰਗ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੀਨ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਅਗਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 100 ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੜਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਸ ਨੈਤ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰਸੂਲ ਉਠਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਦੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਖੜੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਲੂਮ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਫਨਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਬਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਜਨਮ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਰਹੋ, ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਆਖਰਤ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ। ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ
हर लिहाज नाल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਲਮ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਯਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਈ ਜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾਉਣ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੈਰ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਫੇਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸਾ ਤਰੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਈ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਬੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵੀ ਮਫਹੂਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਲਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਸਾਦ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੇਵਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਂ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਮੀਦ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਖੈਰ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਢੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਣ ਆਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਜ਼ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਅੱਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਨਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਿਰ
ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪੈਗਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਲਕਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਮਝਦੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਮੀਨ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀਂ ਅਲ ਮੁਨਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਨ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਇਲਮੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੁਨਨਤ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਇਤ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀਂ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਤਰਬੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਓਪਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਰਦ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਦੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਚੰਦ 8-5 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀ ਅਸੂਲ 'ਚ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜੈਸੇ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਹਲਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਝਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ।
ਖਾਨਕਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਕਾ ਟਾਈਪ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਲੂਸਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਮੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ।